नमस्कार शुभ सकाळ मु विभू एमएलटीवी ओडिया को आपनको स्वागत जनाउछि। आज 16 जून रविवार आसंतु आज दिनर गुरुत्वपूर्ण अपडेट पर नजर पकाई देबा। ता पूर्व वीडियोटी को लाइक करंतु, चैनल को नुआ करी आसितले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा ऑल बेल आइकन पर क्लिक करबा को अनुरोध, जहा द्वारा कि प्रतिटी अपडेट आपण प्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर रहिछि राज्य रे नुआ सरकार रे मंत्री को विभाग बंटन। राज्य रे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री को मिसाई मोट 16 जनक भितर विभाग बंटन होईछि। मुख्यमंत्री मोहन माझी को गृह साधारण प्रशासन और लोक अभियोग, सूचना और लोक संपर्क विभाग, जल संपद योजना और समन्वय विभाग मिलिथिबा बेले उपमुख्यमंत्री केभी सिंह देव को कृषि और कृषक सशक्तकरण और शक्ति विभाग और प्रभाती परिडा को महिला और शिशु विकास, मिशन शक्ति और पर्यटन विभाग मिली। सेपरि कैबिनेट मंत्री मानक मध्य सुरेश पुजारी को राजस्व और विपर्यय परिचालना, रवि नायक को ग्राम्य उन्नयन, पंचायत राज और पानीय जल, नित्यानंद गंड को स्कूल गणशिक्षा, अनुसूचित जाति और जनजाति उन्नयन और पछुआ वर्ग कल्याण, सामाजिक कल्याण और सशक्तकरण, कृष्णचंद्र पात्र को खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण, विज्ञान और वैषयिक विभाग, पृथ्वीराज हरिचंदन को आईन और पूर्त और अबकारी विभाग, मुकेश महालिंग को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सांसदीय व्यापार, वैद्युतिक और सूचना वैषयिक विभाग, विभूतिभूषण जेना को वाणिज्य और परिवहन, इस्पात और खनि विभाग, डॉक्टर हरकृष्ण महापात्र को गृह नगर उन्नयन और साधारण अभियोग विभाग, राष्ट्रमंत्री मानक मध्य गणेश राम सिंह खुंटिया को जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन और श्रम नियुक्ति राज्य विमान विभाग, सूर्यवंशी सूरज को उच्च शिक्षा क्रीड़ा और युवा व्यापार, ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग, प्रदीप बल सामंत को समवाय हस्ततंत्र बयनशिल्प और हस्तशिल्प विभाग, गोकुलानंद मल्लिक को मत्स्य और पशु संपद विभाग, अति क्षुद्र और मध्यम उद्योग विभाग, संपद स्वाई को शिल्प और दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग प्रमुख दिया सूचना रही। परवर्ती खबर रही ओडिशार पूर्वतन राज्यपाल डॉक्टर मुरलीधर चंद्रकांत भंडारेंकर परलोक। ओडिशार पूर्वतन राज्यपाल तथा विशिष्ट राजनेता मुरलीधर चंद्रकांत भंडारेंकर परलोक होईछि। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारेंकर परलोक खबर जानिया पारे वर्तमान ओडिशार राज्यपाल रघुवर दास गभीर शोक व्यक्त करने सह अमर आत्मार सद्गति निमंते कामना करी प्रभु श्री जगन्नाथ निकट में प्रार्थना करने सह शोक संतप्त परिवार को समवेदना जनाइथिबा सूचना रही। परवर्ती खबर रही रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार एक बड़ घोषणा करिसेंती। मात्र 2 मास मध्य देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन गड़ब। सरकारी वेटिंग लिस्ट समस्या सह लड़िबा लगी लगातार चेष्टा करुछंती। एणु 60 दिन मध्य ही ट्रेन चलिब। वर्तमान पर्यंत 2 ट्रेन प्रस्तुत हो सारिलानी। आगामी 6 मास जाए परीक्षण कराजिब। यापर ट्रेन साधारण सेवा लगी लॉन्च कराजिबार आरंभ हब। एबे वंदे भारत स्लीपर पई 4 कोचर एक बेसिक ट्रेन प्रस्तुत करा जायछि। केवल एतिक नुहे, आगामी 5 वर्ष मध्य प्राय 400 वंदे भारत ट्रेन ट्रैक को आने को योजना रखिछि रेल विभाग। वंदे भारत ट्रेन रो इंजिन भिन्न न थाए, द्रुत गति पर यह लोकप्रिय होबारे लागिछि। परवर्ती खबर रही अगस्ट 15 ओडिशा रे बंद हो कि मद दुकान। स्वाधीनता दिवस सारा राज्य में सब देशी और विदेशी मद दुकान बंद हो गोटे पोस्ट भाइराल होता। मोबाइल को घूरी बुलुवा यह पोस्ट सतर कौन कार्यकारी हेब। यही पोस्ट भाइराल होगा पर सरकार पक्षर स्पष्टीकरण आसी। वास्तव में एक फोटो भाइराल होता जे नवनिर्वाचित मोहन सरकार आसंता स्वाधीनता दिवस सारा राज्य में सबू देशी और विदेशी मद दुकान बंद करदेवे। यह जोरदार चर्चा आलोचना जोर धरी। विशेषकर मदपान करुवा व्यक्ति मुंड को चिंता घारी। एबे से कौन करेंगे? तेबे आज सूचना लोक संपर्क विभाग पक्षर एने स्पष्टीकरण दि जाइछि। विभाग पक्षर कहुछि सामाजिक गणमाध्यम में प्रसारित होउतबा एभली फेक न्यूज प्रति सचेतन रुहंतु। सबुबले सरकारी सूत्र प्रदत्त तथ्य उपर गुरुत्व दियंतु। एभली मिथ्या गुजब प्रसारण निवृत्त रुहंतु। यह बेआईन अटे। परवर्ती खबर है T20 विश्वकप। भारत पर नाम कानाडार मैच बातिल। T20 विश्वकप 2024 शेष लीग मैच खेली था भारत। कानाडा विपक्ष में मैच होबार थिला, किंतु वर्षा साजिला बाधक। गतकाली भली आज मध्य मैच धोई हो जाइछि। पड़िया खेलिबा उपयोगी न हेबारु शेष में बिना टस रे मैच को रद्द करने को पड़ी। 2 दल को गोटे लेखाएं पॉइंट मिली। अंपायर भारतीय समय राति 9टार पड़िया निरीक्षण करने पर मैच बातिल करने को निष्पत्ति करिसेंती। ग्राउंड स्टाफ पड़िया को सुखाइबा बहुत परिश्रम करथिले, सेतिपई 1.5 घंटा अपेक्षा करा जायथिला। भारत और कानाडा मैच फ्लोरिडार लॉडर हिल स्थित सेंट्रल ब्रोभार्ड रिजियोनाल पार्क स्टेडियम टर्फ ग्राउंड रे खेला जिबार थिला।
ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ 7:30ରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖରାପ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ କାରଣରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଟସ୍ ପଡ଼ିପାରିନଥିଲା। ଏହାପରେ ପଡ଼ିଆ କର୍ମଚାରୀ ପଡ଼ିଆ ଶୁଖାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ କରିବାକୁ ଅମ୍ପାୟାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ମୃତକଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା। ଏଯାବତ୍ 14 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ନିକଟ ରେଙ୍ଗେତେଲିରେ ବଦ୍ରିନାଥ ହାଇୱେରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ଗାଡ଼ି ଅଳକାନନ୍ଦା ନଦୀରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 14ରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ଆହତମାନେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ। ସମସ୍ତ ମୃତକ ଓ ଆହତମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ 40,000 ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ଲୋକଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଆସିବ ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ରିପୋର୍ଟ। ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ପାଇଁ 100 ଦିନିଆ ଯୋଜନାର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆଇନ ଓ ନ୍ୟାୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦେଶ ଏକ ନିର୍ବାଚନ ଉପରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାମନାଥ କୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଟି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ଲୋକସଭା ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ଏକକାଳୀନ କରିବା ଏବଂ 100 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ। ଆସନ୍ତା 1 ବା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୋଜନା କରିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଦଖଲ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାରଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର 100 ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିଜ ନାମ ଗୋପନ ରଖିବା ସର୍ତ୍ତରେ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ରିପୋର୍ଟକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଜନର ସମ୍ଭାବ୍ୟତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ 8 ଜଣିଆ କମିଟି ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କମିଟି 62ଟି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହିଥିରୁ 47ଟି ଦଳ ନିଜର ମତାମତ ଜଣାଇଥିଲେ। 32ଟି ଦଳ ଏକକାଳୀନ ନିର୍ବାଚନ ସପକ୍ଷରେ ଏବଂ 15ଟି ବିପକ୍ଷରେ ମତ ଦେଇଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟମାନେ କୌଣସି ଜବାବ ଦାଖଲ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ତାତିରୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆହୁରି 4 ଦିନ କରିବ କଲବଲ। ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବାର 1 ସପ୍ତାହ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାତିରୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି 4 ଦିନ କଲବଲ କରିବ ତାତି। ତେବେ ରଜ ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଲୋକ ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରବାହକୁ ନେଇ 9ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଗାମୀ 4ରୁ 5 ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର, ଖାଡ଼ଗେଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ କଂଗ୍ରେସର ମନୋବଳ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଏନ୍ଡିଏର ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି, ଇଣ୍ଡି ମେଣ୍ଟ ମଞ୍ଚ 234ଟି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କୁ ଟିଡିପି ସହଯୋଗରେ ଭାଜପାକୁ ସରକାର ଚଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖାଡ଼ଗେ ମୋଦି ସରକାର ଓ ଭାଜପାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଜେନ୍ସି ଏଏନ୍ଆଇକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଖାଡ଼ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଭୁଲରେ ଏନ୍ଡିଏ ସରକାର ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଦିଜୀଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସରକାର। ଏହି ସରକାର ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗିପାରେ। ଆମେ ଏହା ହିଁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏହା ଦେଶ ପାଇଁ ଭଲ ହେବା ଉଚିତ। ଖାଡ଼ଗେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦେଶକୁ ମଜବୁତ ପାଇଁ ଆମେ ମିଳିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କିଛି ନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଏଥର 2 ଦିନ ହେବ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଏଥର 2 ଦିନ ହୋଇପାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। 13 ଦିନ ଧରି ଅଣସର ଘରେ ରହିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷଯାତ୍ରା। 53 ବର୍ଷ ପରେ ଚଳିତ ଥର 13 ଦିନ ପଡ଼ୁଛି ଅଣସର ନୀତି। 15 ଦିନ ବଦଳରେ 13 ଦିନ ଅଣସର ଘରେ ରହିବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ।
ଠାକୁର ନବଯୌବନ ହେବେ ସତ କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଅଭାବ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ, ପହଣ୍ଡି ଲାଗି, ସେନାପଟା ଓ କୁସୁମୀ ଲାଗି ଥିବାରୁ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ। ତେଣୁ 1971 ମସିହାର ଆଧାରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ 2ଟି ବୈଠକରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ନୀତି ସବ୍ କମିଟି ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯାଏ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦିଆଯିବା ଲାଗି ନୂଆ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଯେପରି କେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସରକାର ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ପିଓଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ପୋଷଣ ନୋଡାଲ ଅଧିକାରୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥିବା 6ରୁ 14 ବର୍ଷ ବୟସର ପ୍ରତିଟି ଶିଶୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇବାକୁ ହକଦାର। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ହକରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ବଳକା ରହିଥିବା ଚାଉଳ, ତେଲ, ଡାଲି, ସୋୟାବଡ଼ି ସମେତ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ମାନ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଘୋଷଣା। ମାନସ ରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ମିଳିବ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର, ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର। ଯୁବ କଥାକାର ସଞ୍ଜୟ ପଣ୍ଡା 2024 ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଯୁବ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଶ୍ରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ହୁ ବାଇୟା ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୁଜରାଟର ନର୍ମଦା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ବୈଠକରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। 23ଟି ଭାଷା ପାଇଁ ହିଁ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସଂସ୍କୃତ ଭାଷା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହିପରି ମାନସ ରଞ୍ଜନ ସାମଲଙ୍କୁ ବାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଗପ କାକଳି ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଉପଦେଷ୍ଟା ମଣ୍ଡଳୀର ଆବାହକ ଡକ୍ଟର ଗୌରହରି ଦାସଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାଧବ କୌଶକ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁମୁଦ ଶର୍ମା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ନମସ୍କାର, ଆଜିର ଖବର ଅପଡେଟ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ତେବେ ଏଇଭଳି ଖବର ଉପରେ ଆପଣ ଅପଡେଟ୍ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।